সংসদের খবরে নজর রাখা যাক। শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল আজ, তো সেই শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে নাটক প্রসঙ্গ টেনে আনলেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন সংসদ নাটক করার জায়গা নয়, নাটক করতে চাইলে অন্য জায়গা আছে। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। कि पिछले कुछ समय से सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले। সংসদ নাটক করার জায়গা বলছেন প্রধানমন্ত্রী, আর সংসদ নাটক করার জায়গা প্রধানমন্ত্রী একথা কি করে বলছেন তার প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন বিরোধীরা। তারা বিরোধীদের দাবি যে মানুষের কথা যদি বলা হয় তাহলে সেটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নাটক, বরং কথা বলতে না দেওয়াই তো নাটক। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है, पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দাগছেন, বলছেন ভারতবর্ষের গণতন্ত্র নষ্ট করেছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর পদটা নাটক করার জন্য নয়, আর হেয়ালি করার জন্য। এখন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে শিক্ষা দেবে দেশের লোক সব সেভাবেই শিখবে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় অভিনেতার নাম হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, এটা সবাই জানে ভাই। নীতির তো সর্বনাশ ভারতবর্ষে হয়ে গেছে, যার জন্য নাড়া উঠছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে একা নিজে খতম করে দিয়ে চলে গেল। ইলেকশন কমিশনের মাধ্যম দিয়ে নরেন্দ্র মোদী ঠিক করে দেবে কারা কারা ভোটার হবে, যারা নির্বাচিত করবে নরেন্দ্র মোদী।
মানুষের জন্য কথা বলা নাটক হতে পারে না, তোপ দেখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি এসআইআর করছেন বাংলায়, খুব ভালো কথা। আপনি বলছেন বাংলাদেশ থেকে লোক এসছে তাই বাংলায় এসআইআর হচ্ছে, তাহলে ত্রিপুরা এসআইআর হবে না কেন? মেঘালয় তো বাংলাদেশের বর্ডার, মিজোরাম তো বাংলাদেশের বর্ডার। বিজেপি নেতারা বলছে 1 কোটি রোহিঙ্গা মায়ানমারের সাথে বর্ডার শেয়ার করে অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, এই 4টে রাজ্যের মধ্যে একটা রাজ্যেও এসআইআর হচ্ছে না, তাহলে বাংলায় হচ্ছে কেন? লজিকটা তো বলতে হবে। এবার সে নিয়ে যখন পার্লামেন্টে ডিসকাশন চাওয়া হচ্ছে, বলছে বিরোধীরা ড্রামা করছে। বাংলার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে খালি আপনাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে পুরো ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের মেশিনারিকে ব্যবহার করে নামিয়ে দিচ্ছেন। তা আজকে এই যে 40 জন মারা গেছে, যারা তাদের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছে, প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে বলছে ড্রামা। সামনের বছর ভোট, সেই ভোটে যদি তৃণমূলের আসন আগের তুলনায় আরো বাড়ে, তাহলে বিজেপিকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং 7 দিনের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে, দাবি করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যারা বলছে যে এসআইআর হলে তৃণমূলকে দেখা যাবে না, তৃণমূলকে পাওয়া যাবে না, আর তৃণমূলের ভোট শতাংশও বাড়বে, আসন সংখ্যাও বাড়বে। তৃণমূলের যদি আসন সংখ্যা না বাড়ে, আপনারা যা শাস্তি দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নেবে। আর তৃণমূলের যদি আসন সংখ্যা বাড়ে, আমরা কোনো শাস্তি দেবো না। মাথা নিচু করে ক্ষমা চেয়ে বাংলার 2 লক্ষ কোটি টাকা 7 দিনে বিজেপি নেতাদের ছাড়তে হবে। চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করুন। 2 লক্ষ কোটি টাকা যেটা বাংলার অধিকার, প্রাপ্য পাওনা, এটা কারোর মামার টাকা না, বাবার টাকা না, দাদুর টাকা না, ঠাকুরদার টাকা না, পৈতৃক সম্পত্তি না। দিল্লির খবরে নজর রাখতে হবে, তার কারণ বাংলায় স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, বাংলার ভোটার তালিকায় সেই এসআইআর নিয়ে কমিশনের হলফনামা এবার কোর্টে। এই হলফনামা কেন দিতে হচ্ছে না, সাংসদ দোলা সেন একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন, তাতে বলা হচ্ছে ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, বিপুল পরিমাণে ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তো সেই মামলায় আজ নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা দিতে হচ্ছে। মৈত্রী রয়েছেন সরাসরি আমার সঙ্গে। মৈত্রী, কি হলো সুপ্রিম কোর্টে একটু জানতে চাইবো, কিসের প্রেক্ষিতে সওয়াল জবাব, কিসের প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, বা হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা ভুল? দেখো, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনে যে এসআইআর চালানো হচ্ছে, সেই এসআইআর এর বিরুদ্ধে এবং সেই এসআইআর সাংবিধানিক নিয়ম মেনে করা হচ্ছে না এবং এর ফলে প্রচুর মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে, এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের 2টি নির্দেশিকা, যেটি জুন মাসে দেওয়া হয়েছিল এবং সাম্প্রতিককালে যেটা বাংলা সহ 12টি রাজ্য এবং ইউটির এসআইআর এর জন্য দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে দোলা সেন একটি মামলা করেছিলেন সর্বোচ্চ আদালতে। সর্বোচ্চ আদালতের তরফ থেকে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ ইসিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল যে তারা হলফনামা দিয়ে তাদের অবস্থান জানাক, এবং সেখানেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন যেটা জানিয়েছে যে এই যে প্রচুর লোকের নাম বাদ যাবে, এই যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, এটা কোট আনকোট অতিরঞ্জিত তথ্য বলে ইঙ্গিত দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন, এবং তাদের বক্তব্য যে এটা গোটাটাই রাজনৈতিক স্বার্থ এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে এবং মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্য এটা বলা হচ্ছে। এসআইআর করার জন্য তাদের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে এবং সেই অধিকার মেনেই বিভিন্ন সময় এসআইআর বা যেটা নিবিড় সংযোজন বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, সেটা করে আসে জাতীয় নির্বাচন কমিশন, এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদের আইনি সংস্থান রয়েছে, সর্বোচ্চ আদালতের রায় তাদের পক্ষে রয়েছে, সেই সমস্ত মেনেই কিন্তু এই এসআইআর তারা করছেন এবং সেই কারণেই তারা নিজেদের দায় ঝেড়েছেন এবং তারা একই সঙ্গে তাদের হলফনামায় জানিয়েছেন যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে বা যে দাবি করা হচ্ছে দোলা সেনের এই পিটিশনে, সেই দাবি কিন্তু অতিরঞ্জিত, তেমনটাই হলফনামায় দাবি করা হয়েছে। এই মামলার শুনানি, প্রত্যেকটি রাজ্যভিত্তিক মামলার শুনানির দিন আলাদা আলাদা করে চূড়ান্ত করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার শুনানি হবে 9ই ডিসেম্বর। সেদিন এই হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে কি সওয়াল জবাব উঠে আসে, সেটাই কিন্তু আমাদের দেখার। অতনু, ধন্যবাদ। আর এই এসআইআর নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, মাফ করবেন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা, যারা প্রতিবেশী দেশ থেকে এসেছে। কিন্তু কেন? তারা
কি তাদের কেন তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ? সুপ্রিম কোর্টে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা কি চাইছেন তারা? আমি যদি একবার বোঝার চেষ্টা করি যে এরা কোন সময় ভারতে এসেছিলেন, তারা কেন সুপ্রিম কোর্টে তারা কি চাইছেন? মৈত্রী, দেখো, সিএ যে রুল ফর্ম হয়েছে সেখানে কিন্তু উল্লেখ করা রয়েছে যারা হিন্দু, বৌদ্ধ সহ যারা সংখ্যালঘু রয়েছেন, যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু রয়েছেন ভারতের পড়শি দেশগুলির, সেখানকার মানুষরা ভারতে আসলে তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এবং তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে রাখা হবে। কিন্তু এই মামলাটি করা হয়েছে মূলত হিন্দু এবং বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের দ্বারা। তাদের যেটা বক্তব্য, তাদের আইনজীবী আজকে করুণানন্দী, তার বক্তব্য যে সিএ যে আইন রয়েছে তাতে তাদেরকেও প্রোটেকশন দেওয়া হোক। তারা যদিও 2014 সালের আগে এসেছেন, তারা সিএ আইনে তারা প্রোটেকশন এখনও তারা পাচ্ছেন না, ফলে তাদেরকে প্রোটেকশনটা এক্সটেন্ড করা হোক সেই দাবি তারা জানিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তারা এটা জানাচ্ছেন যে তাদেরকে এসআইআরে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি হয় এবং তখন প্রধান বিচারপতি তিনি স্পষ্টতই বলেন যে নাগরিকত্ব প্রত্যেকটি কেস টু কেস বেসিসে তাদের কি নথি রয়েছে সেটা দেখে বিচার করার বিষয় এবং ধর্মের কারণে একেবারে ব্ল্যাঙ্কেট তাদেরকে ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে। এবং প্রধান বিচারপতি আজকে সমস্ত পক্ষকে নোটিশ জারি করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে এই মামলাটির শুনানি যেদিন বাংলার এসআইআর মামলার শুনানি হবে অর্থাৎ 9ই ডিসেম্বর, সেদিনই একসঙ্গে এই মামলাটিরও শুনানি তিনি করবেন। ধন্যবাদ।